చిత్తూరు జిల్లా నగరి పట్టణంలో ఉన్న టిఆర్ కంటిగా గ్రామంలో శ్రీ దేశమ్మ దేవస్థానం ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఈ ఆలయానికి నగరి బస్టాండ్ నుంచి కేవలం 1 కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఉన్నది. కావున భక్తులు దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటారు. ఆలయానికి సంబంధించిన కార్యనిర్వహణ అధికారి కార్యాలయము కూడా ఉన్నది. భక్తులు ఎటువంటి సందేహాలు, సలహాలు, సూచనలు ఉన్నా కూడా ఆఫీసులో తెలుసుకోవచ్చు. ఆలయ కమిటీ భక్తులకు సకల సౌకర్యాలు ఏర్పరిచి ఉన్నారు. విశాలమైన ఆలయ ప్రాంగణంలో వెళ్ళగానే అమ్మవారికి సంబంధించిన పూజా సామగ్ర్యాలు, వంట చేసుకోవడానికి కావలసిన కట్టెలు, ఇన్నితర వస్తువులు అక్కడే ఉన్న షాపుల్లో దొరుకును. కనుక మీరు కూడా అమ్మవారిని దర్శించి శ్రీ దేశమ్మ కృపకు పాత్రులు కండి. అమ్మవారికి మంగళవారం, ఆదివారం ప్రత్యేకంగా పూజలు జరుగును. வணக்கங்க. இந்த கோயிலுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தான் முக்கியமானதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் பாப்பா பிறந்தப்போ கண் ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. இந்த அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரெல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த தீர்த்த எடுத்துன்னு வந்து விட்டாங்க. அந்த கண்ணாக நல்லா எங்களது அரக்கோணங்க. அரக்கோணத்துலேருந்து நகரியில் தேசம்மா கோயிலுன்ற கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து வாங்கி விட்டா நல்லாயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் வந்து நாங்கள் வேண்டியதில் பண்ணி போகிறோம். பொங்கல் வச்சு போயார்த்து இங்கே வந்து சாமி கும்பிட்டு நாங்கள் போகிறதுக்காக வந்தோம். ஐயா இதுமேட்டு தொடர்ந்து வருவோம். நாங்கள் இந்த கோயில் செஞ்சுது, அதனால் நாங்கள் வந்துன்னு இருக்கிறோம். அந்த தீர்த்தம் வாங்கி விட்டு பாப்பாவுக்கு நல்லா ஆச்சு. இப்போ நாங்களும் அந்த தீர்த்தம் வாங்கின்னு போயிருக்கிறோம். இப்போ வாங்கின்னு போகிறதுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த கோயிலை நாங்கள் இதுமேட்டு மறக்க மாட்டோம். நாங்கள் நினச்சது நிறைவேறிச்சோன்னா நாங்கள் வாரம் வந்து இந்த தேசம்மா சாமியை கும்பிட்டு நாங்கள் போவோம். அதே மாதிரி இருக்கிறவங்களும் வந்து கும்பிட்டுக்கலாம். இந்த கோயிலை பற்றி நல்ல ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க. நம்ம நினச்சது நிறைவேறுதுன்றாங்க, வந்து கும்பிடலாம். நன்றி.
வணக்கம். நாங்கள் திருவள்ளூர் கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கோம். நகரில் இருக்க தேசம்மா கோவிலுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். இந்த கோயிலோட ஃபேமஸே கண்ணுக்காக மட்டும்தான். ஆனால் நம்ம மனசு எது நினச்சாலும் அது நிறைவேறும். இந்த கோவிலுக்கு நாங்கள் எங்கள் மனசு நினச்சனால தான் இந்த கோவிலுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம். உங்கள் மனசுலையும் நீங்கள் நினச்சதே நிறைவேறணும்னா கண்டிப்பாக இந்த நகரில் இருக்க தேசம்மா கோவிலுக்கு வாங்க. அங்கே செவ்வாய்க்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் ஃபேமஸாக இருக்குது. அப்படி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து நைட்டு தங்கி மறுநாள் பொங்கல் வச்சு சமைச்சு சாப்பிட்றதோ உங்களோட விருப்பம். காலைல சாமியை கும்பிட்டு நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக போகலாம். உங்கள் யாராருக்கெல்லாம் உங்களோட கூட இருக்கிறவங்களோ சரி, உங்கள் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த கோயில் உங்கள் மனசை நினச்சதை நிறைவேறும். எங்கள் மனசை உடிச்ச நான் நிறைவேறினால தான் கண்டிப்பாக இந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எங்களோட சேனல் நேம் வந்து கலா பிரபஞ்சம். இந்த சேனலை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். విశేషంగా కంటికి సంబంధించిన దోషాలని మరియు ఆలయ స్థల పురాణము ఆలయ అర్చకులు చక్కగా వివరిస్తారు. ఓం సర్వమంగళ మాంగళ్యే స్వే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ శ్రీ దేశమాత నమోస్తుతే. సర్వేంద్రియానం చక్షును ప్రధానం. ఒక మనిషికి ముఖ్యమైనది కళ్ళు. ఆ కళ్ళు నేత్ర ప్రదాత ఈ అమ్మవారు కంటికి సంబంధించిన దోషాలన్నీ సుమారు అవుతుంది. కంట్లో నీళ్లు పడినా పువ్వు ఉన్నా కరిగిపోతుంది, నీళ్ళు కారుతా ఉన్నా కరిగిపోతుంది. ఈ అమ్మవారి విశేషం చాలా ప్రతిష్టమైనది. ఈ అమ్మవారు ఎట్ట పుట్టిందంటే స్థల పురాణం సుమారు 700 సంవత్సరాల ముందు కారెడ్డి రాజు ఈ దట్టమైన అడవిగా ఉన్నింది. ఆ అడవిలో వేటకు వస్తున్నాడు రాజు. వేటకు వస్తున్నప్పుడు ఆ ముళ్ళు కంటికి తగిలి ఆయన శ్రోత పడిపోతాడు. అప్పుడు ఆమెకి 5 ఏళ్ళ పాప రూపంలో వచ్చి నేను లింగ స్వరూపంగా ప్రతిష్ఠ అయి తపస్సు చేస్తా ఉన్నాను. ఈశాన్య మూల కొలను ఉంది. ఆ కొలనుంచి నాకు అభిషేకం చేసి ఆ తీర్థం సేవించినట్టు నీకు నయం అవుతుంది అని చెప్పింది అనమాట. అప్పుడు ఆయన ఏది పాత్ర కూడా లేకుండా తామరాకులో నీళ్ళు తెచ్చి అమ్మవారికి అభిషేకం చేసి ఆ తీర్థం కంటికి పోసుకున్నాడు. కంటికి పోసుకుంటే ఆయనకి నయమైంది. అప్పటి నుంచి నేత్ర దోషం వారిని కంటికి దోషం సుమారు అవుతుంది అనేసి చిన్న గుడి మరీ కట్టాడు ఆయన కారెడ్డి రాజు. దానిలో ఈ ఊరి పేరు టీఆర్ కంటిగా, తిరుమల రాజు కంటిగా. ఆయన తిరుమల రాజు వచ్చిపోయినాడు కాబట్టి తిరుమల రాజు కంటిగా అని పేరు వస్తుంది. ఈ అమ్మవారికి విశేషం ఆవిడ నెల అనగా జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఈ 3 నెలల్లో చాలా విశేషంగా ఉంటుంది. కర్ణాటక, ఆంధ్ర, తమిళనాడు జనం అధిక సంఖ్యలో వచ్చి వాళ్ళు మొక్కుబడులు తీసుకుంటారు. అదేమి కాకుండా సంతానం లేని వారు ఈ పక్క వాయుమూలలో నాగలింగ చెట్టు ఉన్నది. ఆ చెట్టుకి ముడుపు కట్టినారంటే వాళ్ళ సంతానం కంపల్సరిగా పుడుతుంది. నాగలమ్మ గుడి ఉంది. ఆ అమ్మవారికి అభిషేకం చేసినామంటే కంపల్సరిగా పుడుతుంది. అదేవిధంగా బెంగళూరు వాళ్ళు 15 సంవత్సరాలు సంతానం లేకుండా వాళ్ళకి పూజ చేయించి 41 రోజు వాళ్ళకి రెట్టపెట్టలుగా పుట్టింది. అందువల్ల చాలా విశేషంగా చేస్తారు. ఇదే కాకుండా ఆవిడ నెలలో అనగా సెప్టెంబర్ నెలలో జాతర జరుగుతుంది. ఈమెకి అక్కగారైన ఓరుండాలమ్మ ఉండదు. ఈమె దేశమ్మ, ఓరుండమ్మ, గంగమ్మ 3 అక్క చెల్లెలు. ముగ్గురు ఒకటి చేస్తారు. ముగ్గురు మంగళవారం పోయినారంటే ఊరేగింపుతో ఉత్సవం జరిగి అన్ని ఊళ్ళు జరిగి శనివారంలో వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ గుళ్ళకి చేస్తారు. అప్పుడు అక్క వచ్చి చెల్లిని ఉట్టేసి మళ్ళీ ఆమె గుడికి పోతుంది. అది చాలా విశేషంగా చేస్తారు. వాళ్ళు పొంగల్ పెట్టుకునేది, మొగ్గుబొల్లు చేసుకునేది, కళ్ళు ఏదైనా దోషం ఉంటే వెండి కళ్ళు తయారు చేసి ఆమెకి కంటికి పెడతారు. అభిషేకం చేసుకుంటారు, చీర పెడతారు, గాజులు పెడతారు, పసుపు కుంకుమ పెడతారు, పొంగల్ చేసుకుంటారు, మొగ్గుబొల్లు చేసుకుంటారు. చాలా విశేషంగా జరుగుతుంది. చాలా పవిత్రమైనది. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః, శ్రీ దేశమ దేవతాభ్యో నమః. ఈ అమ్మవారికి కృపాకటాక్షములు గ్రామాభివృద్ధిస్తూ దేశాభివృద్ధిస్తూ సర్వే జనే సుఖనే భవంతు. అందరికీ సంతోషంగా
తీర్థప్రసాదం పుంచుకొని ఆమె అమ్మవారి కృప ప్రార్థనలని మరీ కోరి ప్రార్థిస్తున్నాము.